Hi all, welcome to YouTube channel Study Karnataka. This is the second video of the essay course, that is a free initiative from Study Karnataka. This video will be useful for the PSI examination that will be conducted by KSP or KA examination, as well as it will be useful for excise sub inspector that will be conducted by KPSC. And do remember there are 227 posts for excise sub inspector. So keep the preparation regarding paper 1. In paper 1, they will be asking 20 marks of essay for KSP or else KA. And if at all you are preparing for excise sub inspector, then there will be 30 marks essay. So this is the second video in which we will be discussing the way of writing, that is the art of writing in essay. How should you write? How should you start your essay? What should be the content of your body and what should be conclusion? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So let's begin the video. This will be the paper that will be given for you to write an essay. Whenever a topic is chosen by you, if at all in KSP or KA is conducting examination, then they will give or provide you 5 topics. You should choose the topic in which you are thorough and you have facts as well as knowledge. And in the first page, you should start writing, or at the first top page you should write the topic name. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಲೈನ್ ಎ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೆರೆ. ಗೆರೆ ಆದ ಮೇಲೆ you should start the introduction from here. See, in KSP or else in KA paper, there will be nearly 6 papers for writing an essay. On the first page, at the top, you should write the topic name. After that, you should start with the introduction. The introduction should be until the second page half. That is, this is first page, this is second page. Till half of this page, you should write your introduction. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಧ ಪೇಜು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜಿನ ಅರ್ಧ ಪೇಜಿನವರೆಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. You can buy quotes that are related to women, that are related to farming, that are related to technology. You should be prepared with all the quotes as well as who has said those quotes. ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟ್ಗಳು, ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಾಯಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೂ ಆ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. And do remember, you should not bluff this. If at all you know who has said this quote, then only you should write. Don't write the wrong names of the quote that the person has quoted. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಧಾರ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನಿಕ್ಟೋಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4ರಿಂದ 5 ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆಯಬಾರದು, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್. ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. If at all you have some statistics
or else some facts. You should start with the facts, such as Karnataka. If you come to the IT industry, Karnataka alone, that too mainly Bengaluru, has 750 MNC. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 750ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ MNCಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ 1700 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಜಿನ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, these are the 3 types of introduction. Now, if you want to move to the second page, do remember, out of this whole page, your introduction should be maximum till this page. Right? After this, there should be body. You should start the body from this part of the essay. And do remember, whenever you are writing an essay, if you write something here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. You should not start again here itself, right? This is the end point and this should be the start point. Do remember this because you will get marks based on this. Next, if at all you have given 6 pages, ಈಗ ನಿಮಗೆ 6 ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಪೇಜ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 4, 5 ಈ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಪೇಜಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಿನ ಎಂಡಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಪೆಸ್ಟಲ್, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಪೆಸ್ಟಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು, ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಫೆಡರಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಟ್ರೇಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಡೈವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪೆಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ economic growth rates and this economic should always be related to factual. To remember this, in essay you should add facts, then inflation rates. Then the third part is social. What should be the social? Social ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಲಿ, 5G ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಲಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ದೇವದಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಲಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್,
environmental policies, energy consumption regulations. This is the first pattern, that is pestle. Do remember this. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದರ PDF ಅನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ದ ಅದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವುಮನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವುಮನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಪಾವರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಹಂಗರ್, ಇದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 17 ಏನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, LPG ಸ್ಕೀಮ್, ಒಂದು LPG ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 9th ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗೋಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಪೇಜು ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. You will get a flow out of these all sustainable development goals. This is the way you should fill the body of the essay. Next, when it comes to the last page, that is the 5th and the 6th page, till this part, that is till the half page of the 5th page, you will write the body. From here, that is from this part to this part, there will be conclusion. Now, do remember, if at all you have started with the If at all you have written any story in your introduction, then it's your responsibility and duty that you should link that story to the conclusion. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಟೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So always link the first para to the conclusion and summarize the whole essay and give the positive ending. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಎ ಕೋಟ್, ಒಂದು ಕೋಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ. In the upcoming videos, we will deal with the essay number 1, that is IT sector of Karnataka. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. If at all you have any queries, you can comment on this video. If you want the PDF of this channel, of this video, you can join the Telegram channel. The link will be provided in the description. If at all you are new to the channel, you can subscribe and share with your friends. Thanks for watching the video. Have a nice day. Bye.